से प्रिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देंगे तुमको शक्ति, मिलेंगे तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देंगे तुमको शक्ति, मिलेंगे तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देंगे तुमको शक्ति, मिलेंगे तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे राधे कृपा करा करो, राधे राधे जपा करो। और दया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस प्रिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस प्रिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस प्रिया करो। राधा रानी है महारानी, कोई बोल की सब जग जानी। राधा रानी हे महारानी, महिमा गुण के सब जग जाने। राधा रानी है महारानी, कोई बोल की सब जग जानी। राधा रानी हे महारानी, महिमा गुण के सब जग जाने। राधा रानी है महारानी, कोई बोल की सब जग जानी। राधा रानी हे महारानी, महिमा गुण के सब जग जाने। राधा रानी है महारानी, कोई बोल की सब जग जानी। राधा रानी हे महारानी, महिमा गुण के सब जग जाने। राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस प्रिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस प्रिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो।
सीधे सारे ओही सबसे न्यारे न्यारे बोले वाले सीधी सादी ओही सबसे न्यारे न्यारे बोले वाले सीधे सारे ओही सबसे न्यारे न्यारे बोले वाले सीधी सादी ओही सबसे न्यारे न्यारे बोले वाले सीधे सारे ओही सबसे न्यारे न्यारे बोले वाले सीधी सादी ओही सबसे न्यारे न्यारे बोले वाले सीधे सारे ओही सबसे न्यारे न्यारे राधे याद करो राधे राधे जपा करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जप करो कृष्ण नाम रस पिया ओ राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जप करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जप करो कृष्ण नाम रस पिया करो तुलसी राम ना बोलो तब सीताराम मुझ पे तुलसी मेरा जहाँ बोलूं सब सीताराम राम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम हास्य गुरु गुर काका मुक्ति बोलो सीताराम हंस कर घर का मुझसे बोलो सीताराम हास्य बोलो गुर काका मुक्ति बोलो सीताराम
से करो घर का काम, मुख से बोलो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौशल्या का बाला राम, दशरथ जी का प्यारा राम। कौशल्या बाला दशरथ जी का प्यारा। कौशल्या का बाला राम, दशरथ जी का प्यारा राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पशुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। राजा राम, जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राजा राम, जानकी वल्लभ सीताराम। दशरथ नंदन राजा राम, जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन 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 सीताराम। श्री गुरु श्री जुतो पदकमलम, श्री गुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वग्रहणं समगुणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं समभूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदं सहोगुणललिता
ভক্তি কুসুম সমরায়ধি বিষ্ণুপদায় দেবায় কৃপাবন্ধৈ নমো শ্রী গৌর করুণামূর্তি কৃপা ভক্তি কুসুম রাধা কুঞ্জ নিবাসিনম নমো বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণ প্রেষ্টায় ভূতলে শ্রীমতী ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী কৃপা সিন্ধু পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো গৌর প্রেম প্রহারায় সীতাপতয়ে গৌরাঙ্গ সুহৃদয় ভক্তি শক্তি কৃষ্ণ ভক্তি পদে দেবী সত্য ভক্ত নিবাসায় চিত্তায় বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাং জগন্নাথায় জয়তাং সুরত পঙ্গর মন্দ মতির গতি বৎসর্বস্ব ফলাম শ্রীরাধা
প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি শ্রী গৌর ভক্ত বৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে কৃষ্ণ Hare Krishna, जय श्री राधे Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare
রাম হরে হরে Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Gaur, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. Hare जय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय जय श्री राम जय राधा रानी की जय राधा माधव की गौर भक्तवृंद की 9 दिन ব্যাপী গৌর কথা আস্বাদনকারী গৌর ভক্তবৃন্দ কি আয়োজনকারী ভক্তবৃন্দ কি শ্রী রাধে শ্রী গৌর ভক্তবৃন্দ শ্রী গৌর ভক্তবৃন্দ আজকে আমরা উপনীত হয়েছি বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের অন্তর্গত ওসমানীনগর উপজেলার এই মুরারি গুপ্তের জন্মভূমি গৌর কথা আস্বাদন ব্যাপী 9 দিন ব্যাপী এই গৌর কথা আস্বাদনের আজকে পঞ্চম প্রয়োজনী নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট পিতৃকুল ও মাতৃকুল স্মরণ ও বিশ্ব শান্তি মানবিক কল্যাণে যে আয়োজনকারী ভক্তবৃন্দ যারা রয়েছেন যে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছেন সমস্ত গৌর ভক্তবৃন্দের জয় হোক। তারা যদি এই মহতী অনুষ্ঠান আয়োজন না করতেন তাহলে আমাদের মতো নরাধমের এই গৌর কথা আস্বাদনের সুযোগও পেতাম না, আপনাদের মতো সাধু ভক্ত বৈষ্ণবদের চরণধুলি নেওয়ার সুযোগও পেতাম না। তো যারা এই গৌর কথা আস্বাদনের সুযোগ করে দিয়েছেন তারা অতীব সৌভাগ্যবান। এই জন্য আমাদের শাস্ত্র বলছেন সন্তান যদি ধারণ করতে হয় গর্ভে এরকম রত্ন গর্ভা সন্তানই ধারণ করা উচিত। এই জন্যই শাস্ত্র এবং আমাদের ভাগবত শাস্ত্র বলছেন পুত্র 5 প্রকার। 5 প্রকার পুত্রের মধ্যে এক প্রকার পুত্র হচ্ছে সুসন্তান, আবার এক প্রকার পুত্র আছে কুসন্তান, আবার এক প্রকার পুত্র আছে ঋণজাত সন্তান, আবার এক প্রকার পুত্র আছে শত্রুজাত সন্তান, আবার এক প্রকার পুত্র আছে উদাসীন সন্তান। 5 প্রকার সন্তান আছে গর্ভে। এখন কোন সন্তান আছে কার গর্ভে এটা বিশাল তত্ত্ব। তো বলছেন যারা এরকম পিতৃমাতৃ এবং পিতৃপুরুষের স্মরণ উৎসবে যারা এরকম মহতী অনুষ্ঠান করে থাকে, ভাগবতীয় কথার আসর যেখানে ভগবানের অমৃতময় কথা আস্বাদন করা হয়, গৌর ভক্তবৃন্দের মিলন মেলা হয়, যেখানে নবসৃষ্ট বৃন্দাবন ধাম উপনীত হয়, বলছেন সেটা সাধারণ কোনো স্থান নয় এবং সেই সাধারণ কোনো স্থান সবাই সেটা করতে পারে না। এবং এখানে এসে যে গৌর ভক্তবৃন্দরা চরণধুলি দিয়ে এই গৃহের সমস্ত অমঙ্গল সমস্ত পাপ তাপ সবকিছু নাশ করে দিয়ে যাচ্ছেন, তার জন্য সেদিক থেকে আয়োজনকারী যে সকল গৌর ভক্তবৃন্দ রয়েছে, ওই সকল মা ওই সকল বাবা যারা তাদেরকে গর্ভে ধারণ করেছেন, যারা এই জগতের রূপে আনয়ন করেছেন, এরকম গৌর কথা আস্বাদনের সুযোগ করানোর জন্য তাদের চরণ আমি বন্দনা করছি প্রথমেই। কারণ তারা যদি সেই সুযোগটা করে না দিতেন তাহলে আমরা আজকে আপনাদের মতো সাধু ভক্ত বৈষ্ণবদের চরণধুলি নিতে পারতাম না। তাই আমি সর্বপ্রথমেই সমস্ত গৌর ভক্তবৃন্দের চরণ কমল বন্দনা করছি, আপন আপন গুরু মহারাজের চরণ কমল বন্দনা করছি। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। তো যে কথাটি বলছিলাম, ভাগবত বলছেন সুসন্তান, তারা সুসন্তানের মধ্যেও গণ্য, আবার শাস্ত্র বলছেন তারা উদাসীন সন্তানের মধ্যে গণ্য। সুসন্তান কারা? যারা এই জগতে পিতামাতার আদেশকে রক্ষা করে,
পিতামাতার আইনকে পালন করে, পিতামাতা যেভাবে তাদের জীবনকে পরিচালনা করে সেইভাবেই সেই পুত্র মেনে চলে, তাকে সুসন্তান বলা হয়েছে। সুসন্তান যখন গর্ভে আসে তখন সেই সন্তান দ্বারা পিতামাতার উদ্ধার হয়ে যায় এই জগৎ থেকে। আবার বলছেন উদাসীন সন্তান। উদাসীন সন্তান কারা? যারা এই জগতের বুকে যারা গৃহ ত্যাগ করে নিজের জীবনকে ভগবত চরণে সমর্পণ করে দেয়, বলছেন তাদের দ্বারা পিতৃ মাতৃকুল পর্যন্ত উদ্ধার হয়ে যায়, পিতৃকুলের সাত কুল, মাতৃকুলের সাত কুল পর্যন্ত উদ্ধার হয়ে যায়। কোন সন্তান যদি বৈষ্ণব হয়, কোন সন্তান যদি ভক্ত হয়, উদাসীন মানে তার উদাসীন বলতে তার সংসারের প্রতি কোনো মায়া নেই, সংসারের স্ত্রী পুত্র দ্বন্দ্বলত বিত্ত বৈভব পরিবার পরিজনদের প্রতি তার কোনো মায়া নেই। বলছেন যার এইগুলোর প্রতি মায়া নেই সেই হচ্ছে উদাসীন, সংসারের প্রতি উদাসীন, সংসার নিয়ে কোনো ভাবনা নেই, কোনো চিন্তা নেই, সর্বদাই কৃষ্ণ চিন্তা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। কি করে কৃষ্ণ চরণ সে লাভ করবে? ওই রকম সন্তান যার গর্ভে আসে তার গর্ভ হচ্ছে রত্ন গর্ভা। এরকম গর্ভ মহাপুরুষগণ খুঁজে বেড়ায় সর্বক্ষণ। আমাদের যখন মৃত্যু হয়, আমাদের শাস্ত্র বলছেন মানুষ মৃত্যুর সময় যে ভাব নিয়ে মৃত্যুবরণ করে সেই ভাবই পরবর্তী জন্মে প্রাপ্ত হয়। সেটা কোথায় বলছেন? শ্রীমদ্ ভগবত গীতার অক্ষর ব্রহ্মযুগের ৮ম অধ্যায়ে শ্রী ভগবান চৈতন্য বিষ্ণুকে বলছেন জম জম বা অপি স্মরণ ভাবম তেজতি অন্তে কলেবরম তম তম এব এতি কুন্তয় সদা তৎ ভাব ভাবিত। ভগবান বলছেন হে অর্জুন, অন্তিম কালে যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন তিনি সেই ভাবেই ভাবিত তত্ত্বকে লাভ করে থাকেন। অর্থাৎ অর্জুনকে ভগবান বলছেন হে অর্জুন, এই জগতের সংসারে যারা জন্মগ্রহণ করে তাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হয়, যারা জন্ম নিয়ে তাদেরকে মৃত্যুবরণ একদিন করতেই হবে। যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের জন্ম একদিন হবেই। জাতস্বহি ধ্রুব মৃত্যুম, ভগবান বলছেন জাতস্বহি ধ্রুব মৃত্যুম, অর্জুন তোমার জন্ম হয়েছে, মৃত্যুবরণ তোমাকে করতেই হবে, মৃত্যুর স্বাদ সবাইকে আস্বাদন করতে হবে। তারপর ভগবান বলছেন যে আবার তোমাকে আবার এই জগৎ সংসারে আসতে হবে, জন্মগ্রহণ করতে হবে। তো বলছেন তোমার যে জন্ম হবে, কোথায় জন্ম হবে? জন্ম হবে কোথায়? বলছেন কর্মানুযায়ী তোমার একটা গর্ভে জন্ম হবে। কখনো বা ছাগলের গর্ভে হতে পারে, কখনো বা গাভীর গর্ভে হতে পারে, কখনো বা বাঘিনীর গর্ভে হতে পারে, কখনো বা মাছের গর্ভে তোমার জন্ম হতে পারে, কখনো বা বৃক্ষ থেকে তোমার জন্ম হতে পারে, কখনো পশু পাখির গর্ভে তোমার জন্ম হতে পারে। যে কোনো গর্ভে তুমি আসতে পারো, আর কোনো নিশ্চয়তা নেই, সেটা নির্ধারণ করবে তোমার কর্ম। তুমি যেরূপ এই জগৎ সংসারে কর্ম করে যাবে সেই কর্মানুযায়ী তোমার একটা দেহ প্রাপ্ত হবে। মানুষ মৃত্যুর পর যখন পাপ করে তখন যায় কোথায়? মা সবাই সামনে এসে বসুন, আসলে তো ভালো লাগে। তো মানুষ যখন পাপ কর্ম করে মৃত্যুর পর কোথায় যায়? নরকে গমন করে। নরকে গমন করলে কি হয়? সেখানে শাস্তি প্রদান করা হয়। যমদূতগণ তার পাপ কর্ম অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করে। শাস্তি প্রদান করলে পরে তাকে আবার পুনরায় এই জগৎ সংসারে আবার একটা দেহ নিয়ে ফিরে আসতে হয়। যদি কোন জন্মের ভাগ্য থাকে, ভালো থাকে, তাহলে মনুষ্য জন্ম হতে পারে, আর না হলে কুকুর, বেড়াল, ছাগল, কৃমিকীট, পশু পাখি যে কোনো একটা জন্ম হবে। এটা শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় ভগবান বলছেন এবং বিষ্ণু পুরাণে ভগবান বলছেন যে কোনো একটা জমিতে আপনার আমার জন্ম হতে পারে। মানুষ যখন পুণ্য কর্ম করে, কথাগুলো বুঝুন মনোযোগ সহকারে, এই কথাগুলো কোথাও পাবেন না। এত সুন্দর শ্রীমদ্ ভগবত গীতার যে অমৃতময় কথা, এগুলো নিজের জীবনে আচরণ করার। এই শ্রীমদ্ ভগবত গীতা হচ্ছে মানব জীবনের সংবিধান। একটা রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গেলে যেমন একটা সংবিধান প্রয়োজন। এই যে আমাদের বাংলাদেশ যে রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে, এটা একটা সংবিধানের উপর পরিচালিত হচ্ছে। সংবিধান ব্যতীত এই রাষ্ট্র কখনো পরিচালিত হতে পারে না। তো রাষ্ট্র যখন সংবিধান থাকে তখন চোর ডাকাত যারা হয় তাদের জন্য একটা সংবিধানে নির্দিষ্ট আইন থাকে। কেউ যদি চুরি করে, কেউ যদি ডাকাতি করে, কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, তো হত্যা করলে পরে তার জন্য কি ফাঁসির অর্ডার হয়। এই সংবিধান বলে বাংলাদেশ সংবিধান। তো সংবিধান যেমন একটি রাষ্ট্রকে সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করে, তেমনি ভাবে আমাদের এই মনুষ্য জীবনকে আমরা কি করে পরিচালনা করি, এই মনুষ্য জীবনটাকে কি করে পরিচালনা করা উচিত, কি করে এই মনুষ্য জীবনটাকে সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল ভাবে সাজিয়ে এই মনুষ্য দেহ নিয়ে আমরা ভগবত ধামে যেতে পারি, সেটা আমাদেরকে শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় শ্রী গোবিন্দ অর্জুনকে উপলক্ষ করে এই সমস্ত জগতের সমস্ত জীবকে তিনি বলে দিলেন।
বলছেন ওহে অর্জুন, এই যে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা, এই শ্রীমদ্ ভগবত গীতা হচ্ছে আমার স্বয়ং মুখনিসৃত বাণী। এই বাণীকে যদি কেউ নিজের জীবনে প্রয়োগ করে, গ্রহণ করে, এটা হচ্ছে মনুষ্য জীবনের সংবিধান। একটা মনুষ্য দিন থেকে রাত পর্যন্ত এবং তার জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি কি করে তার জীবনকে পরিচালনা করবে, সেটা কেবলমাত্র এই শ্রীমদ্ ভগবত গীতা থেকে সে গ্রহণ করতে পারে। কেউ যদি এই শ্রীমদ্ ভগবত গীতাটাকে ভালোভাবে গ্রহণ করে, সেটা অনুভব করে, অবশ্যই তার মনুষ্য জীবন পরিবর্তন হতে বাধ্য। কিন্তু আমরা সেটা পড়েই যাই, অনেকে পড়ি, গীতা মুখস্থ বলতে পারি, গীতা পড়তে পারি, কিন্তু সেটা অনুভবে আসে না যে ভগবান এখানে কি বলছেন। তার জন্য ভগবান বলছেন, যে প্রসঙ্গে আমি ছিলাম, যে মৃত্যুর সময় মানুষ যে ভাব নিয়ে মারা যায়, মানুষ পরবর্তী জন্মে সেই ভাবে আবার ভাবিত তত্ত্বকে লাভ করে। তাহলে মহাপুরুষ কার গর্ভে আসে? আমাদের প্রশ্নটা ছিল এটা, যে উদাসীন সন্তান কোন মায়ের গর্ভে আসে, সুসন্তান কোন মায়ের গর্ভে আসে, আবার কোন মায়ের গর্ভে শত্রুজাত সন্তান হয়, ঋণজাত সন্তান হয়, কুসন্তান হয়। বলছেন মহাপুরুষগণ সবার গর্ভে আসেন। মহাপুরুষগণ শূন্য আকাশে বিভিন্ন লোকে তারা ঘুরে বেড়ায়। মাতৃ এমন একটা মাতৃ গর্ভ বুঝে, যে গর্ভে এসে যেন তারা কৃষ্ণ ভক্ত হতে পারে, কৃষ্ণ ভক্তি যাজন করতে পারে। স্বর্গে যখন মানুষ যায়, পাপ করলে মানুষ নরকে যায়, নরক থেকে এসে মানুষ আবার অধঃপতিত হয়ে বৃক্ষ কৃমিকীট বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। তো মানুষ যখন স্বর্গলোকে যায়, স্বর্গে গেলে পরে আবার আপনাকে আমাকে জগৎ সংসারে ফিরে আসতে হবে। সেটা শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় ভগবানই বলছেন, অষ্টম অধ্যায়ের অক্ষর ব্রহ্মযোগী বলছেন, অর্জুন এই লোক থেকে ব্রহ্মলোক তুমি যতটুকুই যাও না কেন, আবার তোমাকে জগতে ফিরে আসতে হবে। কেবলমাত্র আমার চরণে যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি যেতে না পারবে, তোমাকে ফিরে আবার আসতে হবে। তাহলে স্বর্গে গেলেও আপনাকে আমাকে ফিরে আসতে হচ্ছে। স্বর্গে গেলে পরে আবার আমাদের জন্ম হবে। স্বর্গে যারা যায় তারা সাধারণ কেউ নয়, তারা পূর্ণবান লোক, মহাত্মা। তো স্বর্গের উপরে রয়েছে হচ্ছে তপলোক, এই পিতৃলোক, পিতৃপুরুষগণ, পুণ্যাত্মা পিতৃপুরুষগণ যেখানে যায়, যেমন যাদের উদ্দেশ্যে আজকে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে, তারা যদি নরকেও গিয়ে থাকে, এই অনুষ্ঠান সূচির দ্বারা তারা পিতৃলোকে গমন করবে। ভগবান তাদের সমস্ত অপরাধকে ক্ষমা করে দেবে। এত সুন্দর যে আয়োজন করা হয়েছে। তো যখন তারা পিতৃলোকে যাবে, পিতৃলোকে যখন তারা ভোগ করবে, আবার এই জগৎ সংসারে ফিরে আসবে। তারপরে বলছেন মহলোক, তপলোক, তপস্বী যারা এখানে যায়, মহর্ষি যারা সেখানে যায়, ব্রহ্মলোক যারা ব্রহ্মার আরাধনা করে সেখানে যারা যায়, দেবতা যারা আরাধনা করে যারা দেবলোকে যায়, তাদেরকেও ফিরে আসতে হবে। তো তারা এই যে দেবদেবীর লোকে যারা যায়, তারা সাধারণ কেউ নয়, তারা অত্যন্ত পুণ্যবান মহাত্মাবান ব্যক্তি। তো ওই মহাত্মাবান ব্যক্তিরা সবার গর্ভে আসে। ওই মহাত্মাবান ব্যক্তিরা শূন্য আকাশে এবং তারা বিভিন্ন লোকে ঘুরে বেড়ায়, যে কোন লোকে এমন একটা রত্ন গর্ভা আছে যে গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন। জন্মগ্রহণ করে যেন তিনি মায়ের এমন একটা মায়ের দুগ্ধ স্তন ভার্জন করতে পারেন, তিনি যেন জন্ম থেকে কৃষ্ণ দুগ্ধ, কৃষ্ণ প্রসাদ, কৃষ্ণ কথা, হরি নাম নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করতে পারেন। এমন একটা গর্ভ তারা খুঁজে বেড়ায়। ওই সকল মহাপুরুষগণ ওই সকল মাতৃ গর্ভে আসে। এই জন্যই মহাজনগণ গিয়েছেন যে আবার যদি পাঠাও হবে কৃষ্ণ ভক্ত মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েই করি যেন কৃষ্ণ ভক্ত মায়ের দুগ্ধ পান। আবার যদি তুমি পাঠাও হে গোবিন্দ, আবার যদি পাঠাও ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর, তুমি যদি কৃপা করো ওহে গুরুদেব, তুমি এমন একটা জন্ম দিও যে জন্মে আমি যেন একজন এমন এক রত্ন গর্ভার গর্ভে আসতে পারি, তার জন্ম নিয়ে যেন স্তনটা, দুগ্ধটা কৃষ্ণ প্রসাদের রূপ হয়ে বেরিয়ে আসে। যে মা সবসময় কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করে, ওই গর্ভে যদি কোনো সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, সে তো জন্ম থেকে কৃষ্ণ ধূপ্ত পান করে আসবে। আবার যখন সে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকবে, কৃষ্ণ প্রসাদ আস্বাদন করবে, কৃষ্ণ নাম নিয়ে তার জীবন পরিচালনা হবে। তো বলছে এই জগতের বুকে এইরকম সন্তান যদি কারো গর্ভে আসে, সেই মার গর্ভ সার্থক, রত্ন গর্ভ মা। এরকম একটা সন্তানই তার কুলকে উদ্ধার করতে পারে। আর হাজারটা সন্তান কুকুর বেড়ালের মতো জন্ম দিয়ে কোনো লাভ নেই মা। এই যে আমাদের সমাজ, বর্তমান যে সমাজ প্রেক্ষাপট চলছে, সমাজ যে ব্যবস্থা চলছে, যখন আমরা ইউটিউব চ্যানেল, বিভিন্ন ফেসবুক মাধ্যম দেখি, আজকে একজন মায়ের 5টা সন্তান আছে, 10টা সন্তান আছে, অথচ দেখা যায় কি তাদের অনেক ধন সম্পত্তি ছিল, কিন্তু পুত্ররা তাদের কাছ থেকে সবকিছু হরণ করে নিয়ে তাদেরকে রাস্তায় পাঠিয়ে দিয়েছে। বাবা মা রাস্তায় ভিক্ষা করে, আর সন্তানরা বউ নিয়ে শহরের বাসায় হাওয়া খায়। তাই এরকম সন্তান জন্ম দিয়ে কোনো লাভ আছে? কোনো লাভ আছে মা বলুন? একটাই যদি ভাগের বাচ্চা হয়, সেই এই জগৎকে আলোকিত করতে পারে, আপনার এই গর্ভকে আলোকিত করতে পারে। এরকম সন্তানই জন্ম দেওয়া আমাদের উচিত। এত সন্তান দিয়ে কি হবে যদি সেই সন্তান সুসন্তানই না হলো, সেই সন্তান যদি মানুষই না হলো,
এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রকার বলছেন এই জগতের বুকে 5 প্রকার সন্তান আছে। এটা 5 প্রকার সন্তানের মধ্যে এক প্রকার সন্তান হচ্ছে সুসন্তান, যারা পিতামাতার কথা শুনে, পিতামাতার কথা শুনে তাদের আদর্শে জীবন যাপন করে তোলে। আর উদাসীন সন্তান কারা? যারা এরকম কৃষ্ণ ভক্ত একজন সন্তান পেয়েছে, এরকম একজন ভক্ত সন্তান যারা গর্ভে ধারণ করতে পেরেছে, তাদের দ্বারা পিতৃ মাতৃকুল কি হয়? উদ্ধার হয়ে যায়। তারপরে বলছেন কুসন্তান। কুসন্তান কারা? যারা পিতামাতার অবাধ্য, পিতামাতার কথা শ্রবণ শুনে না, পিতামাতার অবাধ্য হয়ে কাজ করে। এরকম সন্তান আছে কি নেই জগতে? পিতামাতার অবাধ্য, পিতামাতার কোনো কথাই শুনে না, যেভাবে পারে তার জীবনকে সে পরিচালনা করে, তারা হচ্ছে কুসন্তান। তারপরে বলছেন শত্রুজাত সন্তান। শত্রুজাত সন্তান কারা? বলছেন পূর্ব জন্মে আমরা যে জন্মে যে কষ্টগুলো ভোগ করছি, যে দুঃখগুলো পাচ্ছি, এই দুঃখ কষ্টগুলো পাওয়ার কারণ কি? পূর্ব জন্মের কর্মফল। পূর্ব জন্মে কারো না কারোর সাথে খারাপ ব্যবহার করেছি, কারোর সাথে খারাপ আচরণ করেছি। আমি হয়তো অনেক ধনী ছিলাম, যারা অনেক নিচু জাতির লোক, তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করেছি, খারাপ ব্যবহার করেছি, তাদেরকে মারধর করেছি। এই যে কর্মফল, বলছেন এগুলো যদি কারোর প্রতি এরকম বিরূপ আচরণ, কারোর সঙ্গে আপনার শত্রু ভাব থাকে, তার প্রতি আপনি অন্যায় আচরণ করেন, যেমন রাজা যদি প্রজার প্রতি অন্যায় আচরণ করে, রাজা মানে কি? সে অনেক শক্তিশালী, আপনি অনেক শক্তিশালী, নিচু জাতির লোকের উপর আপনি অনেক অন্যায় অত্যাচার শত্রুর মতো আপনি ব্যবহার করছেন। বলছেন পরবর্তী জন্মে ওই শত্রুই আপনার গর্ভে, আপনি যখন মনুষ্য জন্ম নিয়ে আসবেন, ওই গর্ভে ওই শত্রু আপনার সন্তান হয়ে আসবে, আপনাকে ক্লেশ প্রদান করার জন্য, কষ্ট প্রদান করার জন্য শত্রু হয়ে আপনার গর্ভে আসবে। এরকম সন্তান আছে কিনা? সন্তান জগৎ সংসারে মায়ের উপর হাত তুলে না, মায়ের উপর হাত তুলে, বাবার উপর হাত তুলে, বাবা মাকে হত্যা পর্যন্ত করে, এরকম সন্তান আছে। ওদের কি বলা হয়? শত্রুজাত সন্তান। ওদেরকে কি বলা হয়? শত্রুজাত সন্তান। জেনে নিন, সন্তান তো আমরা সকলেই জন্ম দিই। সন্তান কিরকম হওয়া উচিত, তাদের আদর্শ কিরকম করে গড়ে তোলা উচিত, এরকম সন্তান দিয়ে আমার কোনো লাভ হবে না। শত্রুজাত সন্তান, যে সন্তান পিতামাতার গায়ে আঘাত করে, সে কিসের সন্তান? যদিও পিতামাতা নিজের মা গর্ভে ধারণ করেছে, সন্তান কুসন্তান হতে পারে, কিন্তু মা কখনো কুমাতা হতে পারে না। মা সর্বদাই সন্তানকে ভালোবাসে। সন্তান কি এত ভালোবাসে? মায়ের মতো কখনো এত উদার মনের এই জগৎ সংসারে আর কেউ হতে পারে না। তো মায়ের ভালোবাসা অপরিসীম থাকে সর্বদাই, কিন্তু সন্তানের যে এই বিরূপ আচরণ, এটা হচ্ছে আপনার পূর্ব জন্মের কর্মফল। কর্মফলের কারণে ভগবান আপনাকে এই জন্মে শত্রুকে সন্তান রূপে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওই যে আপনি তার সাথে পূর্ব জন্মে খারাপ আচরণগুলো করেছেন, এই জন্য আপনার গর্ভে এই সন্তান জন্ম দিয়েছে। এরপরে বলছেন ঋণজাত সন্তান। ঋণজাত সন্তান কারা? বলছেন ইহজন্মে দেখবেন কিছু ছেলে মেয়েরা আছে যারা দ্রুত ক্রিয়া করে। দ্রুত ক্রিয়া কি? যেমন জুয়া খেলে, নেশা করে, এগুলো করে পিতামাতার সমস্ত ধন সম্পদ সবকিছু কি করে? শেষ করে ফেলে। এরকম আছে কি নেই সন্তান? জগৎ সংসারে অনেক আছে, अवेलेबल আছে। এই সংসারে অনেক এরকম সন্তান আছে যারা পিতামাতার সমস্ত ধন সম্পদ সবকিছু নষ্ট করে ফেলে, দ্রুত ক্রিয়া করে, খারাপ সঙ্গ করে, খারাপ বন্ধু বান্ধবের সঙ্গ করে, মদ খেয়ে, গাঁজা খেয়ে, জুয়া খেলে, সবকিছু করে সন্তানের সবকিছু, এই সবকিছু করে ওই সকল সন্তানরা পিতামাতার সবকিছু ধ্বংস করে ফেলে। সন্তান তাদেরকে ঋণগ্রস্ত করে ফেলে, সন্তান সবকিছু দন্ত হরণ করে, এবং ওই সকল সন্তানদের কারণে পিতামাতারা ঋণগ্রস্ত হয়। অন্যান্য লোকের কাছ থেকে টাকা ধার করে আনে, তারপর সেই ঋণ পিতামাতাকে বহন করতে হয়। তারপরে নিজের পুত্র এখন মায়ের সামনে যদি পুত্রকে কেউ মারে, সেটা কি মা কখনো সহ্য করতে পারবে? পারবে না, কারণ নারী ছেঁড়া ধন। সেটা 10 মাস 10 দিন গর্ভে ধারণ করেছে, তো নারী ছেঁড়া ধন। সেই ধনকে যদি কেউ মারে, তার গায়ে আঘাত করে, যতই সে অন্যায় কার্য করুক না কেন, যদি তার উপর আঘাত করে, সেই মা কখনো পিতা সেটা সহ্য করবে না। এই জন্য আমাদের শাস্ত্রকার বলছেন ওই সকল সন্তানরা হলো ঋণজাত সন্তান। ওই সকল সন্তান কেন গর্ভে আসে? এখন বলুন, কেউ কি চায় আমার পুত্র এরকম হোক? আমার পুত্র জুয়া খেলুক, তাস খেলুক, মদ খাক, গাঁজা খাক, খারাপ বন্ধুদের সঙ্গ করুক, আমার পুত্র আমার গায়ে হাত তুলুক, আমার সন্তান আমার গায়ে হাত তুলুক, আমার সন্তান আমার সাথে খারাপ আচরণ করুক? কোনো মা কি চায়? কখনো চায় না। তাহলে কেন এই সন্তানগুলো আমাদের গর্ভে আসে? তার কারণ কি? এই কারণগুলো আগে জানতে হবে। এই কারণগুলো না জানলে যে কোনো সময়, যে কোনো পরিস্থিতিতে যখন সন্তান ধারণ করবে, তখন এরকম সন্তান আপনার গর্ভে আসবে। এইরকম সন্তান পেতে হলে, উদাসীন সন্তান, কৃষ্ণ ভক্ত সন্তান পেতে হলে, সুসন্তান পেতে হলে কি করা কর্তব্য, কি করা প্রয়োজন? এই জন্যই বলছেন মহাজন যে
সাধু সঙ্গ বিনা তোমার কোথায় আছে ইষ্ট, বৈষ্ণব চরণে মজে বুঝিবে অনিষ্ট। বলছেন সাধু সঙ্গের মাধ্যমে সাধুর কাছ থেকে এই তত্ত্ব জেনে নিতে হবে। কেবলমাত্র সাধু সঙ্গে গেলে এই তত্ত্বগুলো জীব উপলব্ধি করতে পারবে। কি প্রক্রিয়ায় এই রকম সন্তান ধারণ করা যায়, কোন প্রক্রিয়ায় সহবাস করলে পরে সন্তান এরকম হয়, এগুলো জানে না বলে আজকে আমাদের সমাজে এরকম পরিস্থিতি, এরকম সন্তান গর্ভে জন্ম নিচ্ছে হাজারো হাজারো। হ্যাঁ, দুর্যোধনের মতো দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করেছিল যে দুর্যোধন দুঃশাসন। এরকম সন্তান দিয়ে কখনো মায়ের গর্ভ উজ্জ্বল হয় না। সন্তান যদি জন্ম দিতে হয় তাহলে একজন কৃষ্ণ ভক্ত সন্তান, একজন সুসন্তান জন্ম দেওয়া উচিত। এই জন্য অবশ্যই আপনাকে আমাকে কৃষ্ণ ভক্ত হতে হবে। কৃষ্ণ ভক্ত না হলে কখনো, ভগবত ভক্ত না হলে কখনো রত্ন গর্ভা সন্তান আসতেই পারে না। চিন্তাই করা যায় না, আসে না, খুব কম। গোবরে আমরা বলি অনেক সময় গোবরে পদ্ম ফুল খুব কমই ফুটে, খুবই কম। এটা হাজারে কোটিতে হবে কিনা সন্দেহ আছে। এরকম হয়তো কোটি যদি এরকম হয়। যেমন প্রহ্লাদের চরিত্রে আমরা দেখতে পাই, হিরণ্যকশিপু অসুর ছিলেন, দৈত্যকুলে তার জন্ম। হিরণ্যকশিপু দৈত্য, তারপর কয়াদু হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী, দৈত্যের স্ত্রী তো দৈত্যই হয়, তাই না? তো ওই দৈত্যকুলে কি করে বিষ্ণু ভক্ত প্রহ্লাদ এসে গেল? এত বড় ভগবানের ভক্ত বিষ্ণু ভক্ত প্রহ্লাদ এসে গেল। বলছেন কি করে আসলো সেই ভক্ত? কয়াদু যখন গর্ভবতী ছিলেন তখন হিরণ্যকশিপু সাধনায় চলে গিয়েছেন, ব্রহ্মার আরাধনায় যখন চলে গিয়েছেন, ওই কয়াদুকে দেবরাজ ইন্দ্র হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। কেন হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে? কারণ অসুরের পুত্র অসুরই হয়। তাহলে এখানে ভাগবত কি শিক্ষা দিচ্ছেন? বলছেন যারা অসুর প্রকৃতির লোক তাদের গর্ভে অসুর প্রকৃতির সন্তানই জন্মগ্রহণ করে। কেবলমাত্র কৃষ্ণ ভক্ত যারা হয় তাদের গর্ভে কৃষ্ণ ভক্ত সন্তান জন্ম এবং রত্নগর্ভ সন্তান জন্ম হয়ে থাকে। তাদের গর্ভে ওই রকম সুসন্তান, উদাসীন সন্তান হয়ে থাকে। ওই রকম সন্তানরা পিতামাতাকে কখনো উদ্বেগ, কখনো কষ্ট প্রদান করে না। তো প্রহ্লাদ এরকম বিষ্ণু ভক্ত কি করে হলো? দৈত্যকুলে কি করে বিষ্ণু ভক্ত আসলো? যারা কোনোদিন ভগবানের নাম স্মরণ করে না, ভগবান বিদ্বেষী যারা, যে ভগবানের নাম শুনলে নিজের গা কম্পিত হয়, বিষ্ণুকে আঘাত করার জন্য যে যায়, এরকম হিরণ্যকশিপুর গর্ভে, হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী গর্ভে কি করে এত বড় বিষ্ণু ভক্ত প্রহ্লাদ হলো? বলছেন সেটাও সাধুর কৃপাতে। সাধুর কৃপাতে কিরকম? যখন ইন্দ্র কয়াদু যখন গর্ভবতী ছিলেন, ইন্দ্র তাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে কেন? প্রহ্লাদ যদি জন্ম নেয়, এই সন্তান যদি জন্ম নেয়, সেও দৈত্য হবে, সেও স্বর্গমর্ত পাতাল সবকিছু হরণ করে নিয়ে যাবে। সেই জন্য তাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। সেই গর্ভ যখন হবে, গর্ভ থেকে যখন সন্তান বের হবে, তাকে মেরে ফেলবে। তখন হঠাৎ করে নারদমণি আকাশপথে বীণা বাজিয়ে যাচ্ছে। তখন এই দৃশ্য দেখে ইন্দ্রদেবের কাছে গিয়ে বলছেন, ছি 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 ইন্দ্রদেব, তুমি কি করে একজন পর স্ত্রীকে হরণ করছো? পর স্ত্রীকে হরণ করা জানো কত বড় অপরাধ? তার জন্য তোমাকে নরকে গমন করতে হবে। বলছেন আমি তো এই জন্য তাকে হরণ করছি না। তো বলছে কিসের জন্য তুমি তাকে হরণ করছো? বলছে এই কয়াদুর গর্ভে যে সন্তান আসবে, এই সন্তান তো দৈত্য হবে, তখন আবারও সে স্বর্গমর্ত পাতাল সবকিছু হরণ করে নিয়ে যাবে। তো বলছে তুমি আমার উপর তার সমস্ত ভার ছেড়ে দাও। তখন নারদ মুনি কি করলেন? ওই কয়াদুকে তার গৃহে বদ্রিকা আশ্রমে নিয়ে গেলেন। বদ্রিকা আশ্রমে নিয়ে গিয়ে যখন কয়াদুর গর্ভে প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন, তখন ওই গর্ভকালীন অবস্থায় নারদ মুনি তাকে সমস্ত ভাগবতের জ্ঞান প্রদান করলেন। কয়াদুকে ভাগবত শ্রবণ করাচ্ছেন, ভগবানের কথা শ্রবণ করাচ্ছেন, ভগবানের নাম শ্রবণ করাচ্ছেন, কয়াদুকে দিয়ে ভগবানের সমস্ত কার্য করাচ্ছেন। ওই গর্ভকালীন অবস্থায় যখন কয়াদু ওই সকল কার্য করতে লাগলো, তখন পেট থেকে সন্তান সবকিছু শিখতে লাগলো। পেট থেকে সন্তান সবকিছু শিখতে লাগলো ভগবানের কৃপাতে। যেমন আমরা দেখতে পাই মহাভারতের একটি দৃশ্য, যে অভিমন্যু মাতৃগর্ভে যখন ছিলেন, তখন অর্জুন সুভদ্রাকে চক্রব্যূহ ভেদ করার কথা বলছেন। চক্রব্যূহ ভেদ করার যখন কথা বলছেন, তখন সুভদ্রা কি হলো? ঘুমিয়ে পড়লো। চক্রব্যূহ থেকে ভেদ করার কথা, ভিতরে যাওয়ার কথা তিনি শুনতে পেলেন, কিন্তু বাহিরে যাওয়ার রাস্তা তিনি শুনতে পেলেন না, ঘুমিয়ে পড়লো। যার কারণে এটা অভিমন্যুর মৃত্যুর একটা কারণ হয়ে দাঁড়ালো, যে তিনি চক্রব্যূহে ভেদ করার যে রাস্তা তিনি জন্ম থেকেই জানতেন। জন্ম থেকে তিনি সেই তত্ত্বটা জানতেন। কেন জানতেন? ওই যে গর্ভকালীন সময়ে সে এই কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করেছে, গর্ভকালীন সময়ে সে এই তত্ত্ব ভেদ করার কথা শ্রবণ করেছে, সেই জন্য সে গর্ভ থেকে সবকিছু শিখে এসেছে। এই জন্য প্রহ্লাদ মহারাজ কি হলেন?
জন্ম হয়ে তিনি কৃষ্ণ নাম শ্রবণ, কৃষ্ণ কথা আস্বাদন করছেন, কৃষ্ণ নামে তিনি বড় হতে লাগলেন ধীরে ধীরে। তখন আবার কয়াদুকে রিটার্ন কি করলো, সেই দৈত্যগুলি হিরণ্যকশিপুর কাছে ব্যাক করে দিল। তখন তার ছোটবেলা থেকে এভাবে ভগবান বিষ্ণুর নাম শ্রবণ করতে লাগলেন। তখন হিরণ্যকশিপু পুত্রের মুখে এই নাম শ্রবণ করে, কারণ বিষ্ণু হচ্ছে তার বিদ্বেষী, বিষ্ণু তার ভাইকে মৃত্যু দান করেছে। ভগবান বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর যে ভাই ছিল, হিরণ্যকশিপুর ভাইকে হিরণ্যাক্ষকে মেরে ফেলেছিল, যার জন্য তিনি বিষ্ণুকে শত্রু রূপে ভাবেন। এই জন্য বিষ্ণু নাম স্মরণ করলে তার কাজ হয়, তিনি বিষ্ণুকে যে কোনো জায়গায় যদি পান হত্যা করবেন, এরকম চিন্তা ভাবনা নিয়ে সবসময় থাকেন। তো এরকম হওয়ার কারণটা হচ্ছে, আমাদের মূল প্রসঙ্গটা ছিল তাহলে কোন গর্ভে এরকম সন্তান আসে, কৃষ্ণ ভক্ত সন্তান। অসুর কুলেও বিষ্ণু ভক্ত হয়, এটা খুব কম, উপরে পদ্মপুর খুব কমই ঘটে। তবে কৃষ্ণ ভক্ত সন্তান পাওয়ার জন্য, সুসন্তান পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে কৃষ্ণ ভক্ত হতে হবে। কৃষ্ণ ভক্ত হলে তবে এরকম সন্তান আপনার আমার গর্ভে আসবে। এরকম সন্তান দ্বারা পিতামাতার উদ্ধার হয়ে থাকে। তা যারা আয়োজনকারী ভক্তবৃন্দ রয়েছে, যারা পিতামাতার উদ্দেশ্যে এত বড় একটা মহৎ অনুষ্ঠান নবদিনব্যাপী এই কৃষ্ণ কথার আসর বসিয়েছেন, এই নবসৃষ্ট বৃন্দাবন ধাম বসিয়েছেন, যেখানে বসে আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু এবং সর্বসাক্ষী সর্ববিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই অমৃতময় কথা আমরা শ্রবণ করতে পারছি। সেদিক থেকে অমৃত পিপাসু গৌর ভক্তবৃন্দ, সেদিক থেকে আমি এক অজ্ঞদম অভাজন, শাস্ত্রের কোনো জ্ঞান আমার মধ্যে নেই, শাস্ত্রের কোনো ভক্তি আমার মধ্যে নেই, তথাপি আপনাদের মতো সাধু ভক্ত বৈষ্ণবদের আদেশকে রক্ষা করার জন্যই কেবলমাত্র এই বিশেষ গঠিত হয়েছি। এই সাহসটা আমাকে দিয়েছেন আমার শ্রী গুরু পাদপদ্ম, অস্মদীয় গুরু পাদপদ্ম ওম বিষ্ণু পাদ ছিল ভক্তি প্রপন্ন যদি গোস্বামী গুরু মহারাজ, ওনার কৃপাতেই এই বেশাসনে বসাম। এবং আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষা গুরু শ্রী রাহুল কৃষ্ণ দাস, ওনার শ্রীচরণ কমলে বন্দনা করছি। ওনার অনুপ্রেরণায়, ওনার সাহসিকতায়, ওনার উদারতায় আমাকে এই বেশাসনে বসতে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছে। এবং আমার ভক্তি পথে 90% যার অবদান রয়েছে, যদিও আগে ছিলাম একটু আরেকটু দেবদেবীর পূজা অর্চনা বিভিন্ন উপাসীগুলো করতাম, তথাপি ভগবানের প্রতি ভক্তি ছিল না। একাদশী ব্রত করা, ভগবানের নাম জপ করা, এইভাবে ভগবানের কথা কখনো বলবো এইরকম হাজার হাজার ভক্তের সামনে, সেটা জীবনে কখনো ভাবিনি, কখনো কল্পনাই আমার জীবনে আসেনি যে এরকম আমি একদিন হব। আপনারা আমার জন্য আশীর্বাদ করবেন যেন এইভাবেই জন্মে জন্মে আপনাদের মতো সাধু ভক্ত বৈষ্ণবদের চরণগুলি এই জন্য শিরে ধারণ করে রাখতে পারে, এই আশীর্বাদ করবেন। আবার আশীর্বাদ করবেন যেন জন্মে জন্মে এরকম একজন মায়ের গর্ভে জন্ম নিতে পারি, যে মা আমাকে অনেক সাপোর্ট করে। আমার মা অনেক সাপোর্ট করে, কোনোদিন বলেনি যে পুত্র তুমি এদিকে যাও না। এই জগতে অনেক মা আছেন, অনেক বাবা আছেন, যখন সন্তান যখন বড় হয়, যখন সাধু সঙ্গে আসতে চাই, আমরা মনে করি কি সন্তান যদি সাধু সঙ্গে আসে তাহলে সাধুর সঙ্গে চলে যাবে, সে সাধু হয়ে যাবে। আর এই সংসারে তো সাধু হওয়ার জন্য এসেছি, চোর হওয়ার জন্য এসেছি, ডাকাত হওয়ার জন্য এসেছি, খারাপ বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে করার জন্য এসেছি। আচ্ছা, সন্তান যদি খারাপ বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে করে, যারা বাবা এখানে, যারা মায়েরা আছেন, আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন আজকে থেকে গেল, যে সন্তান যদি একটা মেয়ে নিয়ে চলে যায়, মেয়েদের সাথে খারাপ আচরণ করে, রাস্তাঘাটে টিজিং করে, সে যদি রাস্তাঘাটে মদ খায়, সে যদি রাস্তাঘাটে গাঁজা খায়, তাহলে কি সে ভালো নাকি খারাপ? এখন সন্তান যদি এই সাধু সঙ্গে আসতে চায়, সন্তান যদি সাধু সঙ্গে এসে সাধুর সঙ্গ করতে চায়, হরিনাম করতে চায়, একাদশী ব্রত করতে চায়, ভগবানের পূজা অর্চনা করতে চায়, কোনটা ভালো? সন্তান যদি মদ খায় সেটা ভালো, গাঁজা খায় সেটা ভালো, নাকি ভগবানের পূজা অর্চনা করতে চাই সেটা ভালো? কোনটা ভালো? কোনটা ভালো বাবারা? সন্তান সাধু হলে ভালো নাকি এরকম কার্য করলে ভালো? কোনটা করলে ভালো? সাধু হলে ভালো। কিন্তু আমাদের সমাজে বেশিরভাগ পিতামাতারাই সেটা চায় না। কিরকম চায় না? সন্তান যখন সাধু সঙ্গে আসতে চায়, তখন সন্তানদেরকে বলে এখনো সময় হয়নি বাবা, তোমার আগে লেখাপড়া করো, পড়াশোনা করো, তারপর চাকরি বাকরি করো, বিয়ে শাদী করো, তারপরে সাধু সঙ্গে যাবে। আর বেশিরভাগ আমাদের সমাজে এই কুসংস্কারটা সবচেয়ে বেশি কাজ করে। আমরা এখনো এতটাই কুসংস্কারে পড়ে আছি, আমরা মনে করি যে আমাদের সাধু সঙ্গ করার বয়স, ভগবানকে ডাকার বয়স, ভগবানের নাম করার বয়স, একাদশী করার বয়স, এগুলো হচ্ছে বৃদ্ধ বয়সে। যখন একটু এখন পড়াশোনার সময়, এখন সন্তান পড়াশোনা করবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, ডাক্তার হবে, এত কিছু হবে, সবকিছু হওয়ার পর বিয়ে শাদী করবে, সন্তানাদি হবে, তখন একটু ভগবানকে ডাকবে। এই যে আমাদের মনে একটা কুসংস্কার, এগুলো মন থেকে ছুঁড়ে ফেলুন, বাদ দিন। সন্তান যদি কৃষ্ণ ভক্ত হতে চায়,
সন্তান যদি সাধু সঙ্গে আসতে চায় অবশ্যই তাকে সাধু সঙ্গে নিয়ে আসবেন, এবং আপনারা নিজেরও সাধু সঙ্গে আসবেন, সন্তানদেরকে সাধু সঙ্গে নিয়ে আসবেন। এই সাধু সঙ্গই পারে আপনার প্রকৃত তত্ত্ব জেনে দিতে, সাধু সঙ্গই পারে আপনার সন্তানকে প্রকৃত মানুষ করতে। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ বলে দেওয়া যাবে যে আপনার সন্তান কার সঙ্গ করছে। সঙ্গ গুণে লোহা জলে বাসে, সঙ্গ গুণে আবার লোহা জলে ডুবে যায়। সঙ্গ গুণে লোহা জলে বাসে। সঙ্গ যদি ভালো হয়, এই সঙ্গের সঙ্গে যদি জুড়ে থাকতে পারে, সেই লোহা সর্বদাই বেঁচে থাকে। লোহা কখন বেঁচে থাকে? যখন কাষ্ঠের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। যখন একটা শুকনা কাষ্ঠের মধ্যে সেই লোহাকে জুড়ে দেওয়া হয়, হ্যাঁ, স্থাপন করা হয়, তখনই সেই লোহাটি বেঁচে থাকে। কিন্তু একটা লোহা যদি আপনি জলের মধ্যে এইভাবে ছেড়ে দেন, এই লোহা ডুবে যাবে। এই কাষ্ঠই হচ্ছে একজন সাধু। সাধুর সঙ্গে যদি আপনার সন্তান থাকে, সে একদিন দেখবেন সাধুতে পরিণত হয়ে যাবে, একজন সুসন্তান হয়ে এই জগতে তিনি প্রতিষ্ঠিত হবে, একজন ভালো মানুষ হয়ে জগতের সংসারে তিনি প্রতিষ্ঠিত হবে। এই জন্য আমাদের উচিত আমাদের সন্তানদের কিভাবে সাধু সঙ্গে নিয়ে আসা। তাদেরকে বলা উচিত যে তোমরা সাধু সঙ্গে চলো। সাধুর মুখ থেকে হরিকথা শ্রবণ করলে তাদের চেতনা উদ্ঘাটিত হবে, চেতনা পরিবর্তন হবে। তাহলে আপনার সন্তান যে রাস্তাঘাটে টিচিং করছে, খারাপ বন্ধু বান্ধবের সঙ্গ করছে, সারাদিন ফেসবুক, ইমো, চ্যাট সবকিছু নিয়ে পড়ে রয়েছে, এগুলো নিয়ে সারা জীবন পড়ে থাকবে। এই জন্য তো বলছিলাম, সন্তান যদি ধারণ করতে হয়, এমন একজন সন্তান ধারণ করুন যে সন্তান আপনাকে এই জগৎ সংসার থেকে উদ্ধার করতে পারবে। আমাদের মহাজনগণ বলছেন, পুত্র আর মূত্র একই জায়গা দিয়ে বের হয়। পুত্র আর মূত্র একই জায়গা দিয়ে বের হয়। যদি সেই পুত্র পুত্রের মতো না হয়, তাহলে সেই পুত্র মূত্র তুলুন। পুত্র আর মূত্র একই জায়গা দিয়ে বের হয়। যদি সেই পুত্র পুত্রের মতো না তৈরি হয়, তাহলে সেই পুত্র দ্বারা কখনো পিতামাতার কল্যাণ হয় না। এই জন্য এমন একজন সন্তান বানানোর চেষ্টা করুন। এখন অনেক সময় আছে, এমন একজন সন্তান তৈরি করার চেষ্টা করুন যে সন্তান দ্বারা পিতামাতার উদ্ধার হয়ে যাবে। যে কাজটি এই আয়োজনকারী ভক্তবৃন্দ, তাদের মন এত ভালো। মানে আমি যত জায়গায় আমার এই ভক্তি লাইফ আমার প্রায় 5 বছরের কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে। 2016 সালের পর 17 সালের দিক থেকে আমার এই ভক্তি লাইফ শুরু। তো ভক্তি লাইফের পরে যেগুলো সাধু সঙ্গ করেছি, আমার জীবনে আমি এই রামকৃষ্ণ দাস প্রভুজির সঙ্গে বাস্তব কথাগুলো বলছি, উনার সঙ্গে যতগুলো করেছি, আমার মনে হয় না আমাদের সাথে যে সকল ছেলে মেয়েরা আছে এতবার সাধু সঙ্গে অনুষ্ঠান দেখেছে। আমি বছরের পর বছর, মাসের পর মাস দেখেছি। আমি একজন স্টুডেন্ট, আমি পড়াশোনা করছি, MBA মাস্টার্স করছি, পড়াশোনার সময় আসে তখন বাড়িতে একটু চলে যাই, পরীক্ষার সময় পরীক্ষা দিতে চলে যাই। যখন পরীক্ষা থাকে না, তখন আবার কামব্যাক সাধু সঙ্গে ফিরে আসি। যখন সাধু সঙ্গ ছেড়ে বাড়িতে চলে যায়, তখন মনটা কেমন হয়ে যায়, ভালো লাগে না। আবার যখন সাধু সঙ্গে আসি, মনে হয় এটাই প্রকৃত সঙ্গ, এটা ছেড়ে আমার যেতে ইচ্ছেই করে না। আমি সবসময় প্রভুর কাছে একটাই প্রার্থনা করি, প্রভু তুমি আমাকে এই শক্তিটা দিও, যেন জন্মে জন্মে এইভাবে এরকম একজন সাধু বৈষ্ণবের চরণে থাকতে পারি, হ্যাঁ, তাদের সঙ্গ যেন সর্বদা করতে পারি। এই আশীর্বাদ তুমি করিও। আর কোনো কিছু তোমার চরণে প্রার্থনা নেই আমার। কোনো ধন আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি না, কোনো ধন দৌলত বৃত্ত বৈভব কোনো কিছু আমার চাওয়ার নেই। তোমার কাছে একটাই প্রভু প্রার্থনা, যেন জন্মে জন্মে তোমার দাস হতে পারি। তোমার যে দাস রয়েছে, আমি তোমার দাস হওয়ার তো আমার যোগ্যতা নেই, ভগবানের দাস হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। আমার কথা বলছি, আমার নেই। তোমার যারা দাস হয়েছে তাদের জন্য দাস হয়ে থাকতে পারি। এই আশীর্বাদ প্রভু তুমি আমায় করিও। এই প্রার্থনা সবসময় প্রভুর চরণে রাখি। আর আমার যারা পিতা মাতা রয়েছে তাদেরকে তুমি সুমতি প্রদান করো, তারাও যেন একজন এরকম আমাকে জন্ম দিয়েছে, আমি যেন তাদের গর্বকে সার্থক করতে পারি। এই আশীর্বাদ তুমি আমাকে করিও। আর কোনো কিছু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি না, আর কোনোদিন করবো না। এই জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি এই আশীর্বাদটুকু করবেন। তো আমরা যে প্রসঙ্গে ছিলাম, যে গীতায় ভগবান বলছেন যে অন্তিমকালে যে ভাব নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, পরবর্তী জন্মে সেই ভাবিত তত্ত্বকে লাভ করে। কিরকম ভাবিত তত্ত্বকে লাভ করে? ভরত মহারাজের নাম শুনেছেন? ভরত মহারাজের নামেই এই ভারতবর্ষ হয়েছে। এই যে আমাদের ভারতবর্ষ এখন তো খণ্ড হয়ে গেছে বাংলাদেশ, তখনকার সময় ভারতবর্ষ ছিল। তো এই ভারতবর্ষটা ভরত মহারাজের নামেই হয়েছে। এই ভরত মহারাজ এত বড় রাজ্যের রাজা ছিলেন, এই সমস্ত রাজ্যের রাজা ছিলেন, সমস্ত ভারতবর্ষের রাজা ছিলেন তিনি। তার 5 পুত্র ছিল। সবকিছু পরিত্যাগ করে তিনি যখন বুঝতে পারলেন এই জীবনটা আমার হেলায় কাটিয়ে দিচ্ছি, এই জীবনের যে অমূল্য যে সম্পদ, যেটা লাভ করার জন্য আমি জগৎ সংসারে জন্ম নিয়েছি, যে সম্পদ লাভ করার জন্য আমি জগতে ভগবান আমাকে জন্ম দিয়েছেন, সেই অমূল্য সম্পদ আজ আমি লাভ করতে পারিনি। কি সম্পদ?
কৃষ্ণ প্রেম আজও লাভ করতে পারিনি, কৃষ্ণ ভক্তি আমি আজও লাভ করতে পারিনি। তাই কি করলেন ভরত মহারাজ, সবকিছু তার পুত্রকে সবকিছু দিয়ে এই রাজ্যভার সবকিছু সামজিয়ে তিনি চলে গেলেন জঙ্গলে সাধন করার জন্য, ভগবত ভজন করার জন্য। ভগবত ভজন করে তিনি তার জন্মকে সার্থক করবেন, ভগবানকে ভজন করে তার জন্মকে তিনি সার্থক করবেন। চলে গেছেন কোথায়? জঙ্গলে। জঙ্গলে অনেক দিন পর্যন্ত তিনি সাধনা করতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি একদিন প্রতিদিন গঙ্গায় যায় স্নান করতে, পাশে গঙ্গা নদী রয়েছে কুটিরের পাশে, প্রতিদিন গঙ্গায় যায় স্নান করতে। হঠাৎ একদিন তিনি গঙ্গায় গিয়েছেন স্নান করার জন্য, গঙ্গায় স্নান করার জন্য গিয়েছেন। যখন স্নান করতে গিয়েছেন, স্নান করে তিনি তীরে বসে আছেন। হঠাৎ করে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা হরিণী, গর্ভবতী একটা হরিণী, সে জল খেতে এসেছে। যখন জল খেতে এসেছে, হঠাৎ করে বনের মধ্যে বাঘের গর্জন তিনি শুনতে পেয়েছে। বাঘ যখন গর্জন করে তখন হরিণী কিন্তু খুব ভয় পায়, হরিণটা খুবই ভয় পায়। তো যখন বাঘের গর্জন শুনতে পেয়েছে, তখন হরিণ ভাবলো কি, বাঘ বুঝে আমায় খেতে আসলো। তো ওই গর্ভবতী হরিণ কি করলো, নিজের প্রাণ ভয়ার্থে তিনি নদীতে ঝাঁপ দিল। নদীতে যখন ঝাঁপ দিল প্রাণ ভয়ার্থে, তখন ওই হরিণীর গর্ভ থেকে বাচ্চাটা প্রসব হয়ে গেল। হরিণীটা গর্ভবতী ছিল, যার কারণে ওই বাচ্চাটা প্রসব হয়ে গিয়েছিল। প্রসব হয়ে যাওয়ার পর তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে একটা হরিণের বাচ্চা এইভাবে তিনি জলে ভেসে আসছেন, তো সে তো মারা যাবে। তার দেখে হৃদয় বিদীর্ণ হলো, হৃদয়ে একটা দুঃখ কাজ করলো, অনুভূতি কাজ করলো। আহারে, সেও তো একটা জীব, তারও তো বাঁচার ক্ষমতা রয়েছে। তা আমি কেন আমার চোখের সামনে একটা জীবকে হত্যা হতে দেখবো, একটা জীবকে আমি মরতে দেখবো? সে কি করলো, ওই হরিণীর বাচ্চাটাকে নিয়ে আসলো। আর হরিণ চলে গিয়েছে এই নদী পার হয়ে, হঠাৎ কোন এক জঙ্গলে গিয়ে চলে গিয়েছে। যখন ওই বাচ্চাটাকে নিয়ে আসলো, দিন থেকে রাত পর্যন্ত তখন ওই হরিণের সেবায় সে ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেল। আগে যে ভগবানের সেবা করত, এখন যে ভগবানের সেবা করে তার তখন সময় কমে যাচ্ছে। আগে ভগবানের সেবা সবসময় সে নিয়োজিত থাকতো। সকালে ঘুম থেকে উঠেই যখন গঙ্গায় স্নান করতো, গঙ্গায় স্নান করে হরিনাম জপ করতো, ভগবানের সেবা পূজা অর্চনা করতো। ওই হরিণের বাচ্চাটাকে যখন সে পেল, হরিণের বাচ্চাটাকে পেয়ে সে কি করলো, তার সেবা পূজা অর্চনা দিন দিন কমে যাচ্ছে। আমি সংক্ষিপ্ত হয়ে বলছি, অনেক বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে। তো এভাবে যখন করতে লাগলো, হঠাৎ একদিন তার মৃত্যু সময় উপস্থিত হলো। হঠাৎ একদিন ভরত মহারাজের মৃত্যু সময় উপস্থিত হলো। মৃত্যুর সময় যখন উপস্থিত হলো, তখন সে কার কথা চিন্তা করছে? হরিণীর কথা। এই হরিণের বাচ্চাটার কথা চিন্তা করতে লাগলো। কেন চিন্তা করতে লাগলো? সে এই যে ছোটবেলা থেকে বড় পর্যন্ত সে তাকে লালন পালন করলো, লালন পালন করে তার মধ্যে একটা মায়া জন্মে গিয়েছে, মোহ জন্মে গিয়েছে, স্নেহ জন্মে গিয়েছে। সে তার পুত্র সমতুল্য, যে পুত্র সবকিছু পরিত্যাগ করে তিনি রাজ্য তাদেরকে সমঝিয়ে সবকিছু পরিত্যাগ করে তিনি বনপথে এসেছেন, বন জঙ্গলে এসেছেন ভগবত ভজন করবেন বলে, সাধনা করবেন বলে, কিন্তু সেখানে এসে একটা হরিণের প্রতি সে কি হয়ে গেল? স্নেহান্ত হয়ে গেল, মমতা বোধ তার মধ্যে জেগে গেল। যখন তার মৃত্যুর সময় আসলো, মৃত্যুর সময় তিনি ওই হরিণের বাচ্চাটির কথা চিন্তা করতে লাগলেন। যখন হরিণের বাচ্চাটির কথা চিন্তা করতে লাগলেন, তখন তার মৃত্যু হয়ে গেল। মৃত্যু যখন হয়ে গেল, আমাদের ভাগবত বলছেন পরবর্তী যখন তার জন্ম হলো, যদিও তিনি ভগবত ভজন করার জন্য এসেছেন, তথাপি তিনি নরকে গমন করেননি। তিনি পরবর্তী এই হরিণের চিন্তা করতে করতে যখন তার মৃত্যু হলো, তখন এই মৃত্যুর পর পরে আবার তার একটা জন্ম হলো। কি জন্ম হলো? হরিণ জন্ম হলো। তো মানুষ যে ভাব নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, পরবর্তী জন্মে সেই ভাবকে লাভ করে। আপনি যদি আমরা যারা মায়া এতটাই অন্ধ হয়ে আছি, কেউ সন্তানকে ভালোবাসে, সন্তানকে এত ভালোবাসে, আমরা অনেক মায়েরা আছে না, যে সন্তানকে এত ভালোবাসে, সন্তান কখন চাকরি থেকে আসলো, চাকরি থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত মা আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত মা বসে থাকে, আবার সন্তান না খেলে আমি খাবো না। সন্তান ব্যবসা থেকে আসবে, ব্যবসা থেকে আসতে পারে, সন্তানকে নিজে খাওয়াবে, তারপর মায়েরা খায়, তাই না? তো ওই রকম যারা সন্তানের প্রতি এতটাই মোহ, এই সংসারের প্রতি এতটাই মোহ, ধন দৌলতের প্রতি এতটাই যাদের মোহ রয়েছে, শাস্ত্র বলছেন সে যদি মৃত্যুর সময় এরকম চিন্তা ভাবনা নিয়ে মারা যায়, কেউ যদি সন্তানের চিন্তা করতে করতে মারা যায়, আমাদের শাস্ত্রকার বলছেন এবং আমাদের শ্রীমদ ভাগবত বলছেন, গীতায় ভগবান বলছেন, সে যদি সন্তানের চিন্তা করতে করতে মারা যায়, আবার বলছেন আবার তোমাকে জন্ম নিতে হবে ওই সন্তানকে পাহারা দেওয়ার জন্য। কি রূপে, কোন রূপে তুমি তাকে পাহারা দিবে? কখনো ওই গৃহের মধ্যে কুকুর হয়ে, কখনো বেড়াল হয়ে, কখনো সর্প হয়ে, কখনো ব্যাঙ হয়ে, যে কোনো একটা জুলিতে তোমার জন্ম হবে, ওই গৃহে হবে ওই সন্তানকে পাহারা দেওয়ার জন্য।
এই জন্য তো শাস্ত্রকার বলছেন এবং ভগবান বলছেন যে মৃত্যুর সময় মানুষ যে ভাবকে নিয়ে মারা যায় পরবর্তী জন্মে সেই ভাবকে সে লাভ করে। তাহলে কেন এই কথা বলবেন ভগবান? এই জন্য মৃত্যুর সময় কেউ যদি ধনের চিন্তা করতে মারা যায়, আমাদের শাস্ত্র ভাগবত ডাইরেক্ট বলছেন যে পরবর্তী জন্মে ওই ধনকে রক্ষা করার জন্য তোমাকে ওই বাড়ির কুকুর বেড়াল হয়ে জন্ম নিতে হবে। কুকুর কি করে? মানুষ কুকুর কেন পালে? বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য। কুকুর পালার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বাড়িকে পাহারা দেওয়ার জন্য। বাড়িতে যখন চুর ঢুকে, বাড়িতে যখন ডাকাত আসতে চায়, তখন কুকুর কিন্তু সবার আগে সংকেত দেয়, দেয় কিনা? সবার পূর্বে কুকুর সংকেত দেয়। সবাই তো আমরা ঘুমিয়ে থাকি, নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকি, আমরা তো বলতে পারি না। তো কুকুর কিন্তু ঘুমায় না রাত্রেবেলা, সবার আগে। আর কেউ জানুক না জানুক, কুকুর সবার আগে জানতে পারে যে বাড়ির মধ্যে চুর ঢুকছে। তখন সে মালিককে হুঁশিয়ার করে শব্দ দ্বারা, সে শব্দ করে, কেউ কেউ শব্দ করে। তখন কি করে? ওই কেউ দ্বারা সে তার বাড়ির মালিককে পাহারা দিচ্ছে। তো কেউ যদি ধনের চিন্তা করতে করতে মারা যায়, শাস্ত্রকার বলছেন পরবর্তী জন্মে তোমার ওই পশু জমিতে জন্ম হবে, কুকুর হয়ে, বিড়াল হয়ে, চুর পাহারা দেওয়ার জন্য তুমি আবার আসতে হবে। এটাই হচ্ছে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় ভগবান বলছেন মৃত্যুর সময় মানুষ যদি ভগবানের চিন্তা করতে করতে মারা যায়, সে ভগবানকে প্রাপ্ত হবে। এখন ভগবানের চিন্তা আসবে কি করে? সারা জীবন ভগবানকে ডাকলাম না, সারা জীবন ভগবানকে স্মরণ করলাম না, সারা জীবন সাধু সঙ্গে আসলাম না। এই যে 9 দিন ব্যাপী গৌর কথা আস্বাদন হচ্ছে এই গ্রামে, এই গুপ্তপাড়াতে, কত সুন্দর একটা আয়োজন। এই আয়োজনে আমরা যদি সকলেই একই সাথে আসতাম, আমরা যদি এসে ভগবানের কথা শ্রবণ করতাম, তাহলে অবশ্যই আমাদের মঙ্গল হতো। তো একটা দিন যদি সাধু সঙ্গে আসতে না পারি, এই 9টা দিন, 365 দিনে বছর হয়, 365 দিনের মধ্যে আমরা কতদিন কতভাবে কাটিয়ে দিই, কত ভাবে আমরা কাটিয়ে দিচ্ছি। বন্ধু বান্ধবের সঙ্গ করে, মায়েরা গল্প গুজব করে, বিয়ে বাড়িতে গিয়ে, তারপর আত্মীয় স্বজন যখন আসে, গল্প করতে করতে রাতের রাত আমরা কাটিয়ে দিই, দেই কিনা? কাটিয়ে দিই। কিন্তু একটা রাত, 2 ঘন্টা সময়, 3 ঘন্টা সময় ভগবানকে দেব, এই সময়টাও আমাদের কাছে নেই। একটু এসে ভগবানকে প্রণাম করব, এই সময়টা পর্যন্ত আমাদের কাছে নেই। তাহলে কি করে হবে ভগবত কৃপা? কি করে ভগবত প্রাপ্তি হবে? কি করে মৃত্যুর সময় আমাদের এই চিন্তা হবে? মৃত্যুর সময় কার ভগবানের চিন্তা হয়? যারা ভগবত নাম গ্রহণ করে। এই জন্য ভগবত নাম গ্রহণ করতে হবে, ভগবানের নাম জপ করতে হবে, ভগবানকে ডাকতে হবে, সময় ব্যয় করতে হবে। ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরি বাকরি, ব্যবসা বাণিজ্য সবকিছুরই সময় আছে। আপনি যদি চাকরি করেন, সরকারি চাকরি করেন, বেসরকারি চাকরি করেন, সকালে 9টা থেকে ডিউটি করে 9টায় আপনাকে গিয়ে পৌঁছাতে হবে। যদি 9টার আগে না যান, এর বেশি দেরি হয়ে যায়, এরকম কয়েকদিন আপনাকে চাকরি থেকে বের করে দিবে। চাকরি থেকে বের করে দেবে। নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, তার আন্ডারে আপনি চাকরি করছেন, তার আন্ডারে চাকরি করছেন, তার কথা যদি আপনি অমান্য করেন, আপনাকে সে কি করবে? বের করে দেবে, চাকরিতে রাখবে না। তো মায়েরা যারা গৃহিণী রয়েছে, দিন থেকে রাত পর্যন্ত সন্তান স্কুলে যাবে, তাকে রান্না বান্না করে দাও, বাবা স্কুলে যাবে, তাকে রান্না বান্না করে দাও, কাজ করতে যাবে, তাকে রান্না বান্না করে দাও, আবার নিজে খাওয়া দাওয়া করো, আবার দুপুরবেলা এইভাবে রান্না বান্না করো, আবার ঘুমিয়ে পড়ো, আবার রান্না বান্না করো, আবার রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ো, এই শেষ। ভগবানকে ডাকার আর সময় নেই। সারাটা জীবন এইভাবেই কাটিয়ে দিলাম। এইভাবে কাটানোর জন্য আমরা এই জগৎ সংসারে আসিনি। ভরত মহারাজ কেন এই সবকিছু পরিত্যাগ করে চলে আসলেন বনে? সাধনা করার জন্য। যদিও সাধনা করার জন্য এসেছিলেন, পরবর্তীকালে তিনি একটা হরিণের বাচ্চার মুখে পড়ে গিয়েছিলেন। তো আমরাও সংসারে এইভাবে আছি, কামনা বাসনা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মত, মাৎসর্য, এই ষড়ঋতু আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে। এইগুলো থেকে বের হবো কি করে? এগুলো থেকে বের হওয়ার পন্থা কি? এগুলো থেকে বের হওয়ার রাস্তা কি? কি করে গোবিন্দের ভজন করব? একটু সময় ব্যয় করব, বের করব। 24 ঘন্টার ভিতরে যদি 24 ঘন্টায় নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি, তাহলে তো আমাদের দশাটা ওই রকম হরিণীর মতো, ওই রকম ভরত মহারাজের মৃত্যুকালীন যে মুহূর্তটা আসবে, আমাদের মুহূর্তটাও এরকম ভাবে আসবে। তো ভক্তের কাছে মৃত্যু কি রূপে আসে? ভক্তের কাছে মৃত্যু আসে ভগবানের দূত হয়ে, আর অভক্তের কাছে মৃত্যু আসে জমের যাতনা হয়ে। ভক্তের কাছে মৃত্যু আসে ভগবানের দূত হয়ে। ভক্ত যখন মারা যায়, তখন স্বয়ং ভগবান তাকে নিতে আসে, অথবা ভগবানের দূতগণ তাকে নিতে আসে, অথবা দেব দেবীগণ তাকে নিতে আসে। আর অভক্ত যখন মারা যায়, তখন কে নিতে আসে? জমের চরগণ, যম দূতগণ। আমাদের শাস্ত্র বলছেন আমাদের নিচে আরো 7টা লোক আছে। এর নিচে হচ্ছে নরক লোক। নরক হচ্ছে সবার নিচে, সবচেয়ে নিম্ন লোক হচ্ছে নরক লোক। নরকে কেন যায় মানুষ? পাপ কার্য করলে পরে। এই নরকের যে দূরত্ব 7,92,000 কত মাইল, একটা শাস্ত্র উল্লেখ করেছেন শাস্ত্রকারগণ। এরকম 7,92,000 কত মাইল নরক লোকের স্থানটা থেকে কত দূর। এই সময়টা আপনাকে
কয়েক মিনিট অর্থাৎ 2-3 মিনিটের ভিতরে ওই নরকরূপী নিয়ে যাবে। কোথায় নিয়ে যাবে? কেউ যদি পাপ কার্য করে তাকে কাটা গাছের উপর দিয়ে তপ্ত অগ্নির উপর দিয়ে নিয়ে যাবে। দেখে ভূতগণ গলায় একটা ফাঁস লাগিয়ে আপনার একটা সূক্ষ্ম দেহ হবে। মৃত্যুর পর মানুষের একটা সূক্ষ্ম দেহ হয়, এই দেহটাকে ফাঁস লাগিয়ে ওই জায়গায় নিয়ে যাবে আপনি যদি পাপ কার্য করেন। তো বলছেন মা, এইগুলো থেকে আমরা কি করে মুক্ত হব? এই পাপ থেকে আমরা যেহেতু পাপ করছি দিন থেকে রাত পর্যন্ত, কি করে এই পাপ থেকে মুক্ত হব? এই পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার একটাই পন্থা, সেটাই ভগবান বলছেন অর্জুন, হ্যাঁ, এই জগৎ সংসারে তুমি যদি আমার চরণে শরণাগত হও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে দেব। বলছেন মা মুক্ত কুন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। ভগবান বলছেন আমার চরণে যারা শরণাগত হয়, আমাকে যারা ভজনা করে অর্জুন, তাদেরকে এই জগৎ সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। তাহলে আমাদের কাকে ভজনা করা উচিত? ভগবান শ্রী গোবিন্দকে ভজনা করা উচিত। ভগবান শ্রী গোবিন্দ ছাড়া আর কেহ নেই মা। পরকালেও তিনি, ইহকালেও তিনি। আমরা যখন দুঃখে পড়ি তখনই গোবিন্দকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করি। দুঃখে পড়লে কাকে ডাকি? সবচেয়ে বেশি? তখন ভগবান ছাড়া আর কেউ নাই। ভগবান তুমি সব। তখন আপনার স্বামী, আপনার ভাই বোন, তখন তাদের কথা কিন্তু মনে থাকে না, তাদের কথা তখন মনে হয় না। সন্তানের যদি অসুখ হয়, মা তখন শুধু সন্তানের চিন্তাই করে, আমার সন্তানকে কি করে রক্ষা করবো। এখন হাসপাতালে গিয়েছে সন্তানকে নিয়ে, মনে করুন আপনার সন্তান এতটাই অসুস্থ যে তার প্রাণ যায় অবস্থা, তো আপনি তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। তো হাসপাতালে যখন গিয়েছেন, ডাক্তার বলছেন আপনার সন্তানের অবস্থা খুবই খারাপ, সে যে কোনো সময় মারা যেতে পারে। ডাক্তার বলেছেন, তখন আপনি ডাক্তারের কাছে গেলেও কি হলেন? বিরাশ হয়ে গেলেন। ডাক্তার আপনার সন্তানকে বাঁচাতে পারবেন। ডাক্তার তো বলেই দিয়েছে যে আপনার সন্তানকে বাঁচানোর আমাদের কোনো আর পন্থা নেই, যে কোনো সময় তার মৃত্যু হতে পারে। তখন আপনি কার চরণে শরণাগত হন? তখন কেঁদে কেঁদে হ্যাঁ গোবিন্দ তুমি ছাড়া আর কোনো গতি নাই, হ্যাঁ গোবিন্দ তুমি আমার সন্তানকে রক্ষা করো। তখন ভগবানের কাছে কেঁদে কেঁদে বলি, ভগবান তোমাকে আমি অমুক কিছু দেব, তুমি আমার সন্তানকে বাঁচিয়ে দাও। অথবা কোনো দেবদেবীর মন্দিরে গিয়ে অমুক দেবদেবীকে আমরা বলে থাকি যে মা তোমাকে আমি এটা প্রদান করব, তুমি আমার সন্তানকে বাঁচিয়ে দাও। হয়তো কোনো কারণে যদি সেই মা সৌভাগ্যবতী হয়, হয়তো তাদের আশীর্বাদে, ভগবানের আশীর্বাদে সেই সন্তান বেঁচে যায়। আর যদি মরে যায় তাহলে তো মায়ের দুর্ভাগ্য। তাহলে ভগবানই সবকিছুর মালিক। এই জগতে ভগবান তোমাকে সন্তান কৃপা করে দিয়েছেন, আবার ভগবান চাইলে সন্তান নিয়ে যেতে পারেন। আমার মায়ের 5 সন্তান, ইচ্ছা করলে ভগবান আমাকে এখনই নিয়ে যেতে পারেন। এত অহংকার করার কিছু নেই। আমরা এত অহংকার করি, ধনের এত অহংকার, বিত্ত বৈভব রূপ যশের এত অহংকার করি। কেউ আমাদের এত ধন রয়েছে, ধনের অহংকার, এই ধন কি সাথে নিয়ে যেতে পারবো? যখন মৃত্যু হবে, দুর্যোধনের কাছে যখন ভগবান কৃষ্ণ গিয়েছিলেন শান্তির দূত হয়ে পঞ্চপাণ্ডবের পক্ষ নিয়ে, তখন দুর্যোধনকে বলেছিলেন, দুর্যোধন তুমি একটা কাজ করো, তোমার তো বিশাল রাজ্য, তুমি তো এই চক্রবর্তী সম্রাট হবে, এই সারা পৃথিবীর সম্রাট তুমি হবে। তাহলে তুমি একটা কাজ করো, পঞ্চপাণ্ডবকে 5টা গ্রাম দিয়ে দাও, তারা তোমার সাথে যুদ্ধ করবে না, তুমি তাদেরকে স্বতন্ত্র করে দাও। তখন দুর্যোধন কি বলেছিলেন? বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সুচাগ্র মেদিনী। সূচের যে অগ্রভাগ মেদিনী মাটি, এই মাটি আমি তাদেরকে দেব না বিনা যুদ্ধে। কি হলো? লাস্ট পর্যন্ত দুর্যোধনের সব অংশে বিধ্বস্ত হয়ে গেল, সমস্ত ভাইয়ের মৃত্যু হয়ে গেল, তাদের আত্মীয় স্বজন সবার মৃত্যু হয়ে গেল, ধ্বংস প্রণীত হয়ে গেল তাদের সমস্ত কিছু। এই যে এত রাজ্য, এত অহংকার করেছিলেন দুর্যোধন, সবকিছু আমার কোথায় গেল? কোথায়? সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেল। কারণ অহংকার ভগবান কখনো সহ্য করে না। এত অহংকার করার কিছু নেই মা। সন্তান ভগবান আপনাকে আমাকে কৃপা করে দিয়েছেন, প্রভুর কাছে প্রার্থনা করো সেই সন্তানগুলো যেন সুসন্তান হয়। সেই সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ বানানোর চেষ্টা করো। সন্তানকে ডাক্তার বানাও, ইঞ্জিনিয়ার বানাও, চাকরিজীবী বানাও, যাই বানাও, কিন্তু মানুষ বানানোর চেষ্টা করো। মানুষ যদি করতে পারো মা, আর কোনো চিন্তা নেই। এই জগৎ সংসারে তোমার উদ্ধার এই সন্তান দ্বারা হবে। এই জন্য মানুষ তৈরি করার চেষ্টা করো। মানুষ যদি করতে পারো তাহলে আর কোনো চিন্তা নেই। তাহলে আমাদের যে মূল প্রসঙ্গটা ছিল, গীতায় ভগবান বলছেন যে মৃত্যুর সময় যেভাবে মানুষ মৃত্যুবরণ করে সেইভাবে বাবু তত্ত্বকে লাভ করে। তাহলে আমাদের পরপারের সঙ্গী, ইহলোকের সঙ্গী, সবকালের সঙ্গী হচ্ছে ভগবান শ্রী গোবিন্দ। ভগবান ছাড়া আর কেউ নেই। তাই নবদ্বীপের একজন দরিদ্র পণ্ডিত ছিলেন, তার নাম মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বদ ছিলেন। আমার গৌর সুন্দর যখন আজ থেকে 500 বছর পূর্বে নদিয়া নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তারই সাথে সাথে বিভিন্ন পার্শ্বদ জন্ম নিয়েছে, নিত্য সিদ্ধ পার্শ্বদ তারা। তেমনি একজন পার্শ্বদ হচ্ছে শ্রীধর পণ্ডিত। তিনি ভগবানের এত বড় ভক্ত ছিলেন, এত গরিব ছিলেন,
কোনোদিন ভগবানের কাছে কিছু চাইনি, এত গরিব ছিলেন ভগবানের। এই লীলাটি আমরা আজকে শ্রবণ করবো। তিনি এত সুন্দর লীলা করেছেন মহাপ্রভুর সঙ্গে। তো এই শ্রীধর পণ্ডিত কৃষ্ণলীলায় যিনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম কুসুমাসব গোপাল ছিলেন, তিনি গৌর লীলায় পুষ্টি সাধন করার জন্য শ্রীধর পণ্ডিত রূপে আবির্ভূত হয়েছে। এই কলিযুগে যিনি দ্বাদশ গোপাল, মানে ভগবান গোপাল যখন বৃন্দাবনে লীলা করেছিলেন, তখন ওই ভগবান গোপালের সঙ্গে তিনি কুসুমাসব গোপাল নামে একজন গোপাল ছিলেন, দ্বাদশ গোপালের মধ্যে একজন গোপাল। তিনি এই কলিযুগে গৌর লীলায় পুষ্টি সাধন করার জন্য কিসে আবির্ভূত হলেন? শ্রীধর পণ্ডিত রূপে আবির্ভূত হলেন। কোথায়? নদিয়া নবদ্বীপ ধামে। কোথায় আবির্ভূত হলেন? যেখানে চাঁদ কাজী রয়েছে, যে চাঁদ কাজীকে মহাপ্রভু উদ্ধার করেছিলেন, এই চাঁদ কাজীর বাড়ির আঙ্গিনার কাছেই তার গৃহ ছিল। এই শ্রীধর পণ্ডিত ছিলেন নবদ্বীপবাসী। মায়াপুরের শেষ প্রান্তে চাঁদ কাজীর সমাধির দক্ষিণ পূর্বে শ্রীধর পণ্ডিতের আবাসস্থল ছিল, যাহা শ্রীধর অঙ্গন নামে প্রসিদ্ধ। এখনো এই শ্রীধর অঙ্গন রয়েছে এই নদিয়া নবদ্বীপে। শ্রীধর পণ্ডিতের আবাসে কদলী কানন ছিল। শ্রীধর পণ্ডিত ছিল অত্যন্ত গরিব ও কাঙ্গাল। শ্রীমন মহাপ্রভু শ্রীধরের লোক শিক্ষার জন্য শ্রীধরের গৃহে যাইয়া দারিদ্রতার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। মহাপ্রভু কি করেছেন জানেন? একদিন শ্রীধরের অঙ্গনে গিয়েছেন। অঙ্গনে গিয়ে শ্রীধরকে জিজ্ঞাসা করছেন, শ্রীধর, তুমি যে এত দরিদ্র, তুমি ভিক্ষা করে তোমার জীবন নির্বাহ করো। শ্রীধর পণ্ডিত দরিদ্র ছিল। উনি অনেক সময় ভিক্ষা করতেন, অনেক সময় কলার মোচা, ওনার গৃহে কদলী বৃক্ষ ছিল। কদলী মানে হচ্ছে কলা, কলার মোচা বিক্রি করে তিনি তার জীবন যাপন করতেন। কলা মোচা বিক্রি করে তিনি তার জীবন যাপন করতেন। তো শ্রীধর পণ্ডিত বললেন, রাজপ্রাসাদে বাস করে উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করিয়া যেরূপ ভাবে জীবন যাপন রাজা করছেন, রাজপ্রাসাদে যে রাজা, রাজপ্রাসাদে তাকে কে? রাজা। তো রাজা যখন রাজপ্রাসাদে থাকে তখন কি করে? অনেক স্বর্ণ অলংকার, অনেক দামি বিছানায় সে ঘুমায়, অনেক ভালো খাবার দাবার গ্রহণ করে। তো যারা পাখি আছে, যারা বাহিরে থাকে, রাজপ্রাসাদের বাহিরে পশু পাখি যারা আছে, তাদের কি কোনো রাজপ্রাসাদ আছে? তারা কি কোনো রাজপ্রাসাদে থাকে? বাবা, থাকে। তারা থাকে কোথায়? একটা গাছের কুঠোরে থাকে, কোনো বা একটা কিছু গাছের পাতা দিয়ে একটা কুঠোর বাঁধে, সেখানেই ওই পাখি বাস করে। তো ওই রাজাও ওই রাজপ্রাসাদ থেকে উৎকৃষ্ট দ্রব্য গ্রহণ করছে, আর একটা পশু, একটা পাখিও, যাদের কোনো আবাসস্থল নেই, যাদের কোনো গৃহ নেই, সেও কি করছে? তারও জীবন ধারণ হচ্ছে। তাহলে ওই রাজা আর পশু পাখির মধ্যে কি পার্থক্য রইল? কিসের এত অহংকার রাজা? শ্রীধর পণ্ডিত বলছেন, ওই রাজা ওই পাখির মধ্যে আমি কোনো আর পার্থক্য দেখি না প্রভু। আমি যেহেতু গরিব হয়ে জন্ম নিয়েছি, আমার কোনো দুঃখ নেই প্রভু, কোনো দুঃখ নেই। তুমি আমাকে গরিব করে পাঠিয়েছো এই জগৎ সংসারে, আমার কোনো দুঃখ নেই। তবে আমার একটা অনুরোধ তোমার কাছে থাকবে, সেটা হলো আমি যেন সদা সর্বদা তোমার এই চন্দ্রবদনকে, তোমার এই রূপকে যেন সদা সর্বদা দর্শন করতে পারি। মহাপ্রভুকে বলছেন, তোমার এই চন্দ্রবদনকে, তোমার এই রূপ মাধুরীকে যেন আমি সর্বদা প্রভু দর্শন করতে পারি, আর কোনো কিছু চাই না, আর কোনো কিছু তোমার কাছে প্রার্থনা করে না। শ্রীমন মহাপ্রভু শ্রীধর পণ্ডিতকে বলিলেন, ভাগ্য তো তুমি বাহিরে যদিও দরিদ্র লীলা করছো, কিন্তু অন্তরে তোমার রয়েছে এক প্রেম ধন, যে ধন লাভ করার জন্য এই জগৎ সংসারে প্রত্যেকটা জীব আসে। কৃষ্ণ ধন বিনা দরিদ্র এই জীবন দাস করে বেতন মরে দেহ কৃষ্ণ ধন। যে কৃষ্ণ ধন লাভ করতে না পারলে শ্রীধর, এই জগৎ সংসারের প্রত্যেকটা জীবকে বারবার জন্মগ্রহণ করতে হয়, বারবার এই জগৎ সংসারে মৃত্যুবরণ করতে হয়। আমি আজও প্রেম ধন লাভ করার যোগ্য হলাম না, কিন্তু তোমার হৃদয় মাঝে যে প্রেম ধন রয়েছে, তোমার হৃদয় মাঝে যে প্রেম রয়েছে, ভক্তি রয়েছে ভগবানের প্রতি, সেই ভক্তি আজও আমার হৃদয় হলো না। আমি কবি গোবিন্দ দর্শনের জন্য লাভায়িত হব, আমার তো আজও সেই মনোবৃত্তি হলো না। এই দনের অহংকারে পড়ে রয়েছি, ক্রান্ত দুঃখ মতমাশ্চর্যের অহংকারে পড়ে রয়েছি, এই দন বিত্ত বৈভব এগুলোর অহংকারে এতটাই মত্ত হয়ে রয়েছি। কোনোদিন ভাবি নাই যে গোবিন্দ বলে একজন আছে, সেই গোবিন্দকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য কেবলমাত্র এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করেছে, কোনোদিন ভাবি নাই। মহাপ্রভু শ্রীধর পণ্ডিতকে বলছেন, কত ধন্যতার মধ্যে তিনি জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছেন, লীলা করে তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন শ্রীধর পণ্ডিতকে দিয়ে। শ্রীধর পণ্ডিতকে বলছেন, তুমি দরিদ্র, কিন্তু তোমার হৃদয়ে প্রেম রয়েছে, ভগবানের প্রতি ভক্তি রয়েছে। সেই ভক্তির দূরে আমি যে বাধা, শ্রীধর তোমার কাছে জন্মে জন্মে তোমার কাছে আমি বাধা পড়ে আছি, সেই ভক্তি দ্বারা, সেই ভক্তি আমি আজ লাভ করতে পারি। তো শ্রীধর পণ্ডিত মহাপ্রভু আবার বলছেন, শ্রীধর পণ্ডিত যখন নবদ্বীপে যখন বাস করতেন, নবদ্বীপে বাসকালে তিনি কলার মোচা বিক্রি করতেন। তো কলার মোচা যখন বিক্রি করতেন, তখন মহাপ্রভু তখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন না।
শ্রীধর পণ্ডিত কলামোচা বিল করে তার জীবনযাপন পরিচালনা করতেন। আমার পাশাপাশি তিনি গঙ্গা মায়ের ভক্ত ছিলেন, তিনি মা গঙ্গার পূজা করতেন, মা গঙ্গার তিনি আরাধনা করতেন। তো কিছু অর্থ দিয়ে মা গঙ্গার আরাধনা করতেন, আর কিছু অর্থ যেটুকু জীবন পরিচালনা করার জন্য দরকার সেই অর্থ দিয়ে তিনি জীবন পরিচালনা করতেন। যতটুকু প্রয়োজন একটুকু সঞ্চয় করতেন না, কলা মোচা দিয়ে যতটুকু বিক্রি করে যে অর্থ পেতেন সেই অর্থ দিয়ে তিনি তার জীবন কি করতেন, পরিচালনা করতেন যতটুকু প্রয়োজন, আর বাকিটুকু দিয়ে তিনি গঙ্গা মার আরাধনা করতেন। তিনি প্রথমে কিন্তু গঙ্গা মায়ের আরাধনা করতেন, ভগবান শ্রী গৌর সুন্দরের তিনি আরাধনা করতেন না। তো যখন নবদ্বীপের হাটে যখন তিনি এই কলার মোচা নিয়ে যেতেন, তখন শ্রীমন মহাপ্রভুর বয়স তখন পৌগণ্ড বয়স, বাল্য বয়সের আরো পরে বয়স 12-13 উপরে, তখন তিনি বাজার করতে যেতেন। তখন তিনি বাজার করার জন্য কোথায় যেতেন, ওই বাজারে হাটে যেতেন। তো মহাপ্রভু এক পর্যায়ে শ্রীধর পণ্ডিতের কাছে যেতেন, যখন বাজারে সবজি আরো অন্যান্য সবজি তিনি কেনার জন্য আমাদের কাছে যেতেন, তাদের কাছে সব শেষে তিনি কার কাছে যেতেন, শ্রীধর পণ্ডিতের কাছে যেতেন। শ্রীধর পণ্ডিতের কাছে গিয়ে বলতেন, শ্রীধর পণ্ডিত, তোমার যে কলার মোচা রয়েছে এই কলার মোচাটা তুমি আমাকে দিও, আমি গিয়ে গোবিন্দের সেবা করব, গোবিন্দকে রন্ধন করে আমি ভোগ দেব, সেই কলার মোচা তুমি আমাকে দিয়ে দাও শ্রীধর, আমি তোমার কাছে আর কিছু চাই না, আমার কাছে অর্থ নেই শ্রীধর, আমি তোমাকে কি করে অর্থ দেব, আমার কাছে অর্থ নেই, আমি তোমাকে অর্থ দিতে পারবো না, তুমি আমাকে সেই কলার মোচা দিয়ে দাও। তখন শ্রীধর পণ্ডিতের সাথে মহাপ্রভু অনেক ভাগ বিতণ্ড, অনেক তর্ক বিতর্ক করতেন। তর্ক বিতর্ক শেষে মহাপ্রভু এক পর্যায়ে শ্রীধর পণ্ডিতের এই কলার মোচা নিয়ে কারাকারি করতেন, কারাকারি করে এক পর্যায়ে নিয়ে তিনি চলে যেতেন। তার জন্য মহাপ্রভু আচার্যগণ বলছেন যে প্রত্যহ গঙ্গার ধারে দ্রব্য দেহ তো কিনিয়া আমারে বা কিছু দিলে মূল্যেতে চালিয়া, যে গঙ্গা পূজব তুমি আমি তার পিতা, সত্য সত্য তোমারে কহিলাম এই কথা। বলছেন তুমি যে দ্রব্য বিক্রি করে তুমি গঙ্গা আরাধনা করো, সেই গঙ্গা কে জানো, সেই গঙ্গার উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছে, বলছেন সেই গঙ্গার উৎপত্তি আমার চরণ কমল থেকে হয়েছে। কারণ ভগবান কৃষ্ণই এই গৌর রূপে এই চৈতন্য লীলায় আবির্ভূত হয়েছে। তো ভগবান বিষ্ণুর চরণ কমল থেকে মা গঙ্গার উৎপত্তি। তো বলছেন যে তুমি যে প্রত্যহ গঙ্গা পূজা করো, সেই গঙ্গার উৎপত্তি কোথা থেকে জানো শ্রীধর, আমার চরণ থেকে, আমি তার পিতা, তার জন্মদাতা আমি, তা আমাকে তুমি দিয়ে দাও, আমাকে দিলেই তো তোমার গঙ্গা পূজা হয়ে যায়। তো শ্রীধর তো তখন বুঝতে পারতেন না, তখন বলতেন আমার তো সংসার আছে প্রভু, আমি কি করে তোমাকে দেবো সেই অর্থ, আমার তো সংসার আছে, তোমাকে যদি আমি কলার মোচা দিয়ে দিই তাহলে আমার সংসার কি করে চলবে। তখন মহাপ্রভু বলতেন দিয়ে দাও আমাকে সেই কলার মোচা, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব। তখন প্রভু বলে ভালো ভালো আর নাকি দায়ী শ্রীধরের কুলে প্রভু প্রত্যহ অন্ন খাই, ভক্তের পদার্থ প্রভু হেন মতে খাই, কুটি হইলেও অভক্তের উল্টি না যায়। যখন এক পর্যায়ে মহাপ্রভু শ্রীধর পণ্ডিতের কাছ থেকে সেই কলার ফুল কেড়ে নিয়ে যেতেন, তখন প্রতিদিন সতীমাকে গিয়ে বলতেন, মা তুমি জানো আমার যে প্রিয় ভক্ত শ্রীধর এই নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছে, এই শ্রীধর ভগবানের এত ভক্ত, কোনোদিন ভগবানের নাম ছাড়া কোনো কিছু গ্রহণ করে না, ভগবানকে এত ভালোবাসে, সে গঙ্গা মায়ের এত আরাধনা করে, সে কাছ থেকে আমি আজকে কারাকারি করে এই কলার তোর আমি এনেছি, তুমি কৃপা করে এইটুকু রন্ধন করো, রন্ধন করে গোবিন্দকে ভোগ লাগাও। যদিও তিনি ভগবান, তারপরে তিনি এই লীলা করছেন, গোবিন্দকে তুমি ভোগ দিয়ে আমাকে সেই অন্ন, সেই নৈবেদ্য তুমি আমাকে অর্পণ করো। তখন মহাপ্রভু মনের আনন্দে সেই নৈবেদ্য গ্রহণ করতেন, সেই কলার তোর গ্রহণ করতেন, কলার তোর গ্রহণ করতেন। তো এইভাবে যখন দিনের পর দিন চলতে লাগলো, শিবা সঙ্গনে যখন মহাপ্রভু কীর্তন করছেন, হঠাৎ একদিন মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তবৃন্দ, এই নবদ্বীপের যত ভক্তবৃন্দ রয়েছে সমস্ত ভক্তবৃন্দকে তিনি আমন্ত্রণ করলেন শিবা সঙ্গনে। যখন কীর্তন করছেন শিবা সঙ্গনে, সমস্ত ভক্তকে তিনি আমন্ত্রণ করেছেন। কেন আমন্ত্রণ করেছেন? মহাপ্রভু আজকে তার মহাপ্রকাশ লীলা দর্শন করার। মহাপ্রকাশ লীলা কি? ভগবান তিনি যে স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু, তিনি যে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, তিনি যে স্বয়ং ভগবান নারায়ণ, তিনি সেই রূপকে তার ভক্তকে দর্শন করাবেন। তার নিত্য সিদ্ধ যে সকল পার্শ্বদ তারা এই নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছে, সমস্ত ভক্তকে তিনি সেই রূপ দর্শন করানোর জন্য আজকে তিনি শিবাস অঙ্গনে বিষ্ণু কথায় উপনীত হয়েছে, বিষ্ণু কথায় আজকে উপনীত হয়েছে। তখন এক পর্যায়ে সমস্ত ভক্তবৃন্দকে তিনি তার রূপ দর্শন করাচ্ছেন, সমস্ত ভক্তবৃন্দকে তিনি তার এই রূপ মাধুরী দর্শন করাচ্ছেন। আর সবাই এই রূপ দেখে যে যে রূপে
হ্যাঁ, গৌর সুন্দরকে যে রূপে ভগবানকে ভজনা করেছিল সেই রূপ তিনি দর্শন করাচ্ছেন। কেউ কৃষ্ণ রূপে যারা দেখেছে চৈতন্য মহাপ্রভু, আর তার মধ্যে সেই কৃষ্ণকে দর্শন করাচ্ছেন। তেজা যুগে হনুমান রাম মুরারিপুত্র যিনি হয়ে এসেছেন, সেই মুরারিপুর থেকে তিনি রাম রূপে দর্শন দিয়েছিলেন। কারণ মুরারিপুত্র রাম ছাড়া আর কাউকে ভজনা করতো না, কৃষ্ণকে ভজনা করতো না। তিনি রাম যে রূপ, ধনুকধারী যে রূপ, ধনুষধারী সেই রূপের তিনি ভজনা করতেন। সেই রূপটি তিনি দর্শন, মহাপ্রভু তাকে দর্শন করালেন। তখন সমস্ত ভক্তবৃন্দকে তিনি এইভাবে দর্শন করাচ্ছেন। হঠাৎ করে শ্রীবাস পণ্ডিত থেকে এই শ্রীধর পণ্ডিতকে ডাকছেন। শ্রীধর, শ্রীধর, আমার শ্রীধর কোথায়? ওই আমার শ্রীধরকে তো দেখতে পাচ্ছি না। অনেক ভক্তবৃন্দ এসেছে। তো শ্রীধর কি করেছে? সমস্ত ভক্তবৃন্দ একেবারে পিছনে বসে আছে। মানে কেন বসে আছে পিছনে? শ্রীধর পণ্ডিত এতটাই গরিব, এতই কাঙ্গাল, অনেক বড় বড় ভক্ত মহাপ্রভুর, অনেক পার্শ্বদ যারা অনেক বুক নিবদ্ধ, অনেক কিছু ভগবানের জন্য নিয়ে এসেছে, মহাপ্রভুর জন্য নিয়ে এসেছে। তো গরিব কাঙ্গাল কোনো কিছু মহাপ্রভুর জন্য আনতে পারেনি। লজ্জায় কি করছেন? ওই পাশে একদম সমস্ত ভক্তবৃন্দের পিছনে বসে আছে। যখন মহাপ্রভু শ্রীধর পণ্ডিতের নামটি উচ্চারণ করলেন, তখন শ্রীধর পণ্ডিতের দুইটি নয়ন থেকে অঝোর দ্বারাই জল বইতে লাগে। প্রভুর কাছে গিয়ে বলছেন, প্রভু তুমি আমাকে ডেকেছো, আমার তো কোনো যোগ্যতা নেই প্রভু, আমার তো কোনো ভক্তি নেই, কোনো শক্তি নেই। নবদ্বীপে তোমার এত এত ভক্ত, এত হাজার হাজার ভক্ত, তোমার এত এত ভক্তের মধ্যে আমাকে তুমি মনে রেখেছো প্রভু। আমার তো কোনো শক্তি নেই, তোমাকে দেওয়ার মতো কোনো কিছু নেই। তুমি যে আমাকে মনে রেখেছো, আমি আজ ধন্য হয়ে গেলাম। শ্রীধর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে এই কথাগুলো বলছেন। মহাপ্রভু কি বলছেন? শ্রীধর পণ্ডিতকে বলছেন, তোমার মতো ভক্ত এই জগতের বুকে বিরল। শ্রীধর, তুমি যে দরিদ্র লীলার অভিনয় করছো, এই দরিদ্রতার পরেও তুমি যে ভগবানকে এতভাবে আরাধনা করছো, ভগবানের নাম কোনোদিন তোমার মুখ থেকে যায়নি, তুমি সর্বদা ভগবান চিন্তা